Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in today's another session of cost accounting. In our today's first session we calculated the question number 8. Now we will calculate the another question, that is question number 9. But before starting that, today I will explain you the concept of tender sheet, right? કઈ રીતે? First we will see the question and then after I will explain you the concept of tender sheet. Read the question from your litho, pay attention properly. Question number 9. Following details are available from Shakti Limited for the year ending on 31st December 2019. During the year, 1000 units were produced and 950 units were sold. Now students, first year is given 2019. In that year, units produced are 1000 and units sold are 950. Now students, both are different. તો બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સને આપણે કઈ રીતે કન્સિડર કરીએ છીએ? The difference is considered as the closing stock unit. 1000 minus 950, so the closing stock units are 50. Is that clear? Right? Okay, let's see details kya available છે. Number 1, direct materials 1 lakh, direct labor, direct expenses, then manufacturing expenses. Now what is the meaning of manufacturing expenses? Means factory overheads. Manufacturing expenses means factory overheads. Total માંથી 20% શું છે? Fixed. Then remaining 80% is variable. Then after, admin expenses means admin overheads bifurcated into fixed and variable. Selling expenses again bifurcated into fixed and variable. And at last, sales price is given 4 lakh rupees. So from this available data we will prepare first of all current year cost sheet. Now read the next line. For the year ended on 2020, it is estimated that means these details are of the next year 2020 and estimated information are available. Number 1, production will be 1500 units and sales will be 1400 units. Again students, number of units produced કેટલા છે? Next year માં 1500 and number of units sold 1400. Second point, price of materials will rise by 25% and price of direct wages will rise by 10%. That means in the next year 2020, direct material and direct wages price will increase by 25 and 10%. Right? તો આપણે એમાં necessary changes કરશું. મટીરિયલ અને લેબરમાં જ્યારે ચેન્જીસ કરો છો ત્યારે ટોટલમાં ચેન્જીસ કરશો કે પર યુનિટમાં? પર યુનિટમાં. રાઈટ? રીડ ધ થર્ડ પોઈન્ટ. Fixed factory expenses will rise by 20,000 rupees. Fixed factory overheads increase કરો છો 20,000. Right? Students, fixed expenses માં જ્યારે કોઈ ચેન્જ કરો છો ત્યારે ચેન્જ શેમાં કરશો? ટોટલમાં. Right? Fourth point, fixed admin expenses will remain fixed. That means કે જે fixed admin overheads છે એ તમારે ફિક્સ જ રાખવાના છે, એટલે કે ટોટલ છે એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાના નથી as it is. But variable admin expenses will increase by 5%. Variable admin expense છે એ increase કરો છો. How much? 5%. Now students, variable overheads માં કોઈ changes કરો છો તો per unit માં કરશો કે total માં? Always in per unit. Right? Number 5, fixed selling expenses will be doubled. That means કે fixed selling overheads છે એ તમારે ડબલ કરી નાખવાના છે. That means કે suppose 5000 હોય તો કેટલા કરશો? ડબલ 10,000. Right? But variable selling expenses will remain unchanged. But variable selling expenses માં કોઈ જ ચેન્જ નથી. ચેન્જ જ્યારે કરવાનું ન કહે ત્યારે તમે સેમ શું રાખશો? વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સમાં પર યુનિટ પ્રાઇસ છે સેમ રહેશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? નાઉ પ્રિપેર number 1, cost sheet for the year 2019, that means current year, and second, tender sheet for the year 2020. First of all, first time તમને tender sheet prepare કરવા માટે કહે છે.
અત્યાર સુધી તમને કરંટ યર માટે કરંટ યર કોસ્ટ શીટ એન્ડ નેક્સ્ટ યર માટે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ છે પ્રિપેર કરતા, બટ હિયર ફોર ધ નેક્સ્ટ યર ટેન્ડર શીટ હેઝ બીન આસ્ક્ડ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ટેન્ડર શીટ મીન્સ એક માઇનર ડિફરન્સ જ છે, બાકી તમારે કોસ્ટ શીટ જ પ્રિપેર કરવાની છે. બટ બિફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ દેટ, લેટ મી ટેલ યુ ધ મિનિંગ ઓફ ટેન્ડર શીટ. ટેન્ડર શીટ મીન્સ વોટ? જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ટેન્ડર વર્ડ છે એ ક્યાં સાંભળેલો છે? જનરલી ટેન્ડર વર્ડ હેઝ બીન યુઝડ ઇન અ કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ટેન્ડર વર્ડ્સ છે કન્સ્ટ્રક્શનના કોન્ટ્રાક્ટમાં એ વધુ પડતો યુઝ થાય છે, રાઈટ? Especially, for example, if government want to construct the overbridge, ગવર્મેન્ટ છે ઓવરબ્રિજ છે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માગે છે, સો એટ દેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ મે આસ્ક ફોર ફાઇલિંગ ડિફરન્ટ ટેન્ડર્સ ફોર ડિફરન્ટ કોન્ટ્રાક્ટર્સ, રાઈટ? ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી અલગ અલગ ટેન્ડર્સ છે મગાવે છે. ટેન્ડર્સ મીન્સ વોટ? વન ટાઈપ ઓફ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ ફોર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ધ ઓવરબ્રિજ. ઓવરબ્રિજ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટર, તો એ કેટલા વર્ષમાં કરશે, કેટલા એક્સપેન્સથી કરશે, કેટલું મટીરિયલ અને કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ યુઝ કરશે, નંબર ઓફ એક્સપેન્સીસ ક્યાં ક્યાં થશે, એક એવી ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન આપતી એક ફાઇલ છે એ મંગાવે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેન્ડર શીટ ઓર વી કેન સે ટેન્ડર ફાઇલ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો જનરલી ટેન્ડર વર્ડ છે એ ક્યારે યુઝ થાય? જ્યારે તમે કોઈ કોસ્ટ રિલેટેડ એસ્ટિમેટ આપો છો ત્યારે. સો હિયર ઓનલી ઇટ ઇઝ આસ ટેન્ડર શીટ. ટેન્ડર શીટ અને એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ તમે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ સ્ટોકને નેક્સ્ટ યરમાં કેરી ફોરવર્ડ કરતા નથી. મસ્ટ રિમેમ્બર. બટ વેન યુ વિલ પ્રિપેર ધ ટેન્ડર શીટ, જ્યારે તમે ટેન્ડર શીટ પ્રિપેર કરો છો નેક્સ્ટ યર માટે, ત્યારે કરંટ યર એટલે કે 2019નો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ તમે 2020માં ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે કન્સિડર કરશો. ક્યારે? જ્યારે ટેન્ડર શીટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં આવું કરવાનું નથી સ્ટુડન્ટ્સ, ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં તમે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ સ્ટોકને નેક્સ્ટ યર ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે ટ્રીટ કરતા નથી. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? એવું કેમ? તો કે એવું બની શકે ને કે એક કોન્ટ્રાક્ટ તમે અસાઇન રાખેલો છે, એ કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ થાય એટલે એનું જે મટીરિયલ છે, વર્કર્સ છે, એ જ બધા તમે કોઈ ન્યૂ કોન્ટ્રાક્ટમાં યુઝ કરો છો, તો એ તમે સ્ટોક તરીકે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? સો ટેન્ડર શીટનો આ એક જ ડિફરન્સ છે. એન્ડ ફોર દેટ, બિફોર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ક્વેશ્ચન, એક નોટ છે એ તમારે લખવાની છે. રાઇટ ડાઉન ધ નોટ ઇન યોર બુક, ગીવ ધ હેડિંગ નોટ. પહેલાં તો તમારી બુકમાં છે હેડિંગ આપો છો નોટ, એન્ડ રાઇટ ડાઉન વેન ઇન એની ક્વેશ્ચન ઇટ ઇઝ આસ્ક્ડ ટુ પ્રિપેર ટેન્ડર શીટ ફોર ધ નેક્સ્ટ યર. જ્યારે તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં નેક્સ્ટ યર માટે ટેન્ડર શીટ પ્રિપેર કરવા માટે કહે છે, એટ દેટ ટાઈમ ધ કરંટ યર ક્લોઝિંગ સ્ટોક વિલ બીકમ ધ ઓપનિંગ સ્ટોક ઇન ધ નેક્સ્ટ યર ટેન્ડર શીટ. ત્યારે કરંટ યરનો જે પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ તમારે નેક્સ્ટ યર ટેન્ડર શીટમાં એઝ એ ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે. આ એક જ ડિફરન્સ છે. જ્યારે યાદ રાખજો, એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં એવું કરતા નથી. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં તમે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ સ્ટોકને નેક્સ્ટ યર ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે કેરી ફોરવર્ડ કરતા નથી, રાઈટ? ઓકે, નાવ શેલ વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ ક્વેશ્ચન. ઓકે, ગીવ ધ હેડિંગ ઇન યોર બુક. ક્વેશ્ચન નંબર 9. Give the title Shakti Limited cost sheet for the year 2019. Now students, for the current year 2019, તમને ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આપે છે યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1000 એન્ડ સોલ્ડ કેટલા છે 950. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક યુનિટ્સ કેટલા થશે 50. આ ખ્યાલ આવે છે 1000 માઇનસ 950, દેટ મીન્સ 50 યુનિટ્સ હજુ તમારી પાસે સ્ટોકમાં પડ્યા છે અનસોલ્ડ, રાઈટ? ઓકે, નાવ draw the format of cost sheet for the current year cost sheet નું format draw કરો. particulars, total amount and per unit rupees. as usual always first note down direct material. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, current year detail જોતા જજો. 2019 માટે direct material is given of 1 lakh rupees, divide by units produced 1000, so per unit 100. second one, direct labor
Total amount is given in the question 1,50,000 divided by units produced 1,000, so per unit 150 rupees. Third one, direct expenses given in the question 25,000 divided by number of units produced 1000, so per unit 25. Students, આ ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા તમે જનરલી પ્લસ કરતા પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, which is not given in the question. So now we will directly find out the prime cost, which comes 2,75,000 total divided by units produced 1000, so per unit 275. Clear? Plus factory overheads. Factory overheads નું તમને ક્વેશ્ચનમાં બાયફર્કેશન આપેલ છે, રાઈટ? 20% ફિક્સ્ડ કહે છે. Total amount is 50,000. Now first give the heading fixed, which is 20%. Total amount 50,000 na 20%. How much? 10,000. Divide by units produced 1000, so per unit 10. Next, variable. If 20% is fixed, then remaining 80% will be variable. આ ખ્યાલ આવે છે, right? Okay. Total amount 50,000 na 80% variable factory overheads, which comes 40,000 divided by 1,000 units produced, so per unit 40 rupees. So factory cost will come 3,25,000 divided by 1,000 units produced, so per unit 325. Right? Now in factory cost we will add the admin overheads, which is given directly into fixed and variable. Fixed 25,000, variable 5,000. Divide by units produced 1,000. બંનેમાં કરો છો. So per unit fixed 25 and per unit variable 5. So now we will get the cost of production, which comes 3,55,000 divided by 1,000 units produced, so per unit 355. Now in cost of production you will add the opening stock of finished goods. Now students, for the first year 2019 તમને opening stock ક્યાંય પણ આપેલ છે નહીં. So write down the dash and minus closing stock of finished goods. એ ક્વેશ્ચનમાં છે yes, right? 1000 જ produced હતા, 950 sold હતા, so remaining 50 units are treated as the closing stock. So 50 units છે number of closing stock. મલ્ટીપ્લાય પ્રાઇસ કઈ કરો છો? તમારી લાસ્ટ પ્રાઇસ જે તમને પર યુનિટ મળેલ છે 355. સો મલ્ટીપ્લાય 355. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ ઇઝ 17,750, which you are deducting from cost of production. માઇનસ કરો છો. So the answer of cost of production of goods sold is 3,37,250 divide. Students, very important. હવે યુનિટ્સ ક્યાં ડિવાઇડ કરશો? Units sold 950 units, so per unit 355. ટેલી કરો તમારા cost of production અને આ cost of production of goods sold બંનેના per unit same છે? Yes. Plus selling overheads, again bifurcated into fixed and variable. બંનેના આપેલા છે 2,500 and 10,000. બંનેમાં divide કેટલા units કરો છો? 950 units. So you will get the answer in point. Fixed per unit 2.63 and variable per unit 10.53. So at last you will get the total cost, which comes 3,49,750 divided by units sold 950, so per unit 368.16. Sales is given in the question at the last. તમને first year નું sales આપેલું છે 4 lakh rupees, right? એ પહેલા તો મૂકો છો, વચ્ચે સ્પેસ છોડીને. Divide by units sold 950, so per unit 421.05. Now the difference is either profit or loss. અહીંયા જો તમારા સેલિંગ પ્રાઇસ એ કોસ્ટ કરતાં કેવી છે? વધુ. So the difference is profit, which is 50,250. Divide by units ક્યાં કરો છો? Sold 950, so per unit 52.89 rupees profit. ચલો કરંટ યર કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નાવ નેક્સ્ટ વી વિલ પ્રિપેર ધ ટેન્ડર શીટ. વર્ડ કયો યુઝ કરવાનો છે? ટેન્ડર શીટ. શક્તિ લિમિટેડ ટેન્ડર શીટ ફોર ધ યર 2020.
હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારી ટેન્ડર શીટમાં એક જ પોઈન્ટ અલગ છે કે આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક જે હતો કરંટ યરનો કેટલા યુનિટ્સ હતા, આ 50 યુનિટ્સ, એ નેક્સ્ટ યર તમારા માટે શું થશે, ઓપનિંગ સ્ટોક. આ એક સિવાય તમારે કોઈ જ ચેન્જ નહીં આવે તમારી ટેન્ડર શીટમાં, રાઈટ. ફર્સ્ટ રાઇટ ડાઉન ઇન કેસ ઓફ ટેન્ડર શીટ last year, that means 2019, closing stock of 50 units will become the opening stock for the year 2020, right? Okay, પહેલા તો એ નોટ લખો છો. So in the year 2020, that means next year માં ઓપનિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ કેટલા થશે, 50 યુનિટ્સ, કારણ કે આ લાસ્ટ યરના કેરી ફોરવર્ડ કરો છો. યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે, અહીંયા ધ્યાન આપજો. Production of 1500 units, so 1500 units sold, 1400 units, and closing stock. Students, અહીંયા મેજોરિટી એવા જ મિસ્ટેક કરો છો કે 1500 માંથી 1400 માઇનસ કરી અને 100 યુનિટ્સ ક્લોઝિંગ સ્ટોક લઈ લ્યો છો. ના, એવું નથી કરવાનું. યાદ રાખજો, જ્યારે ઓપનિંગ સ્ટોક આપે ત્યારે તમારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. મસ્ટ રિમેમ્બર. કઈ રીતે? If you remember, I have already given you one formula. What is the formula? Units sold equals to opening stock of finished goods plus units produced minus closing stock of finished goods. તમારી પાસે sold units છે 1400 units, opening stock units are there 50 plus units produced are there 1500, only closing stock is missing. So તમને value મળી જાય, રાઈટ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જાઓ છો અને 1400 ઓપોઝિટ સાઈડ મૂકો છો, માઇનસ કરો છો. સો યુ વિલ ગેટ ધ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ યુનિટ્સ 150. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? જો તમે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો 100 યુનિટ્સ જ મળે, એટલે તમારો ક્વેશ્ચન છે એ રોંગ થાત. ઇઝ દેટ ક્લિયર? રાઈટ. તમારે જ્યારે ઓપનિંગ સ્ટોક હોય, પ્રોડ્યુસ્ડ યુનિટ્સ હોય, સોલ્ડ યુનિટ્સ હોય, ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા મૂકીને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, right? Okay, now draw the format of tender sheet. Format એ જ છે, એ જ બધી ડિટેલ્સ છે, right? 4 columns are there, particulars, inner column, total amount and per unit rupees. As usual, first write down the direct material. Related condition છે, yes. Condition number 2, price of material will rise by 25%. Increase કરો છો material price. શેમાં કરશો? Per unit or total? ઇન પર યુનિટ. તમને નોટ્સ આપેલ છે. પર યુનિટ પ્રાઇસ હતા કેટલા? 100 રૂપીસ. એમાં 25% ઇન્ક્રીઝ કરો છો, સો 25 રૂપીસ એડ કરો છો. ઇનર કોલમમાં કેલ્ક્યુલેશન કરો છો. સો નાવ પર યુનિટ મટીરિયલ પ્રાઇસ ઇઝ 125. મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1500. સો ટોટલ અમાઉન્ટ 1,87,500. સેકન્ડ વન, ડાયરેક્ટ લેબર. રિલેટેડ કન્ડિશન ત્યાં જ છે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં. પ્રાઇસ ઓફ ડાયરેક્ટ વેજીસ વિલ રાઇઝ બાય 10%. એ ઇન્ક્રીઝ પણ શેમાં કરશો? પર યુનિટમાં. પહેલાં તો ચેક કરો પર યુનિટ હતા કેટલા? 150 રૂપીસ. ઇનર કોલમમાં મૂકો છો, એમના 10% 15 રૂપીસ ઇન્ક્રીઝ કરો છો. સો નાવ પર યુનિટ પ્રાઇસ ઇઝ 165. મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1500. So total amount 2,47,500. Third point is direct expenses. એને રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે સ્ટુડન્ટ્સ? નથી. જ્યારે કોઈ પણ ચેન્જ કરવા માટે નથી કહેતા તમને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, ત્યારે તમારે પર યુનિટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાના છે. લાસ્ટ યર પર યુનિટ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કેટલા હતા? 25. એ જ મૂકો છો અહીંયા 25 એન્ડ મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા છે? 1500. એટલે ટોટલ ચેન્જ થઈ જશે 37,500. આ ખ્યાલ આવે છે? પ્રોડક્શન વધારો છો તો તમારા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ પણ શું થાય? વધે, રાઈટ. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ પ્રાઇમ કોસ્ટ વિચ કમ્સ 4,72,500 divided by units produced 1,500. So per unit price 315 rupees. Is that clear? Right? Now, add the factory overheads. Factory overheads bifurcated into two categories, fixed and variable. Fixed factory overheads related condition છે? Yes. Condition number 3. Fixed factory expenses will rise by 20,000.
ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સમાં વધારો કરો છો તો શેમાં કરશો? ટોટલ ઓર પર યુનિટ? ઓલવેઝ ઇન ટોટલ. તો ફિક્સ્ડ હતા કેટલા પહેલાં? 10,000 રૂપીસ, એમાં ઇન્ક્રીઝ કરો છો 20,000. સો નાવ ટોટલ ઇઝ 30,000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1,500. સો પર યુનિટ 20 રૂપીસ. સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ વેરિયેબલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. એના રિલેટેડ કન્ડિશન છે સ્ટુડન્ટ્સ, ચેક કરો. વેરિયેબલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન આપેલ છે નહીં. સો વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ જો કોઈ કન્ડિશન ન હોય તો તમે પર યુનિટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો છો. કરંટ યરમાં પર યુનિટ હતા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા 40 રૂપીસ. તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખો છો, કોઈ ચેન્જ નથી કરતા. પર યુનિટ 40 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1,500. સો ટોટલ 60,000 રૂપીસ. So now we will get the factory cost which comes 5,62,500 rupees divided by units produced 1,500. So per unit 375. Now we will add the admin overheads. Admin overheads are again bifurcated into fixed and variable. Fixed admin overheads related condition છે. Yes, condition number 4. Fixed admin overheads will remain fixed. આ જે ફિક્સ અમાઉન્ટ છે ફિક્સ જ રહે છે, એમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં. જ્યારે કાંઈ પણ ચેન્જ ન કરવાનું કે સ્ટુડન્ટ્સ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સમાં, ત્યારે તમારે ટોટલ છે એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાના છે. સ્ટુડન્ટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ્યાનથી સાંભળજો. જ્યારે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડમાં કોઈ જ ચેન્જ કરવાનું ન કહે ત્યારે તમારે ટોટલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું. જ્યારે વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સમાં કંઈ જ ચેન્જ કરવા માટે તમને ન કહે ત્યારે પર યુનિટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાના. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા ફિક્સ્ડ એડમિન ઓવરહેડ્સ પ્રીવિયસ યર હતા કેટલા? 25,000 રૂપીસ. એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો છો, 25,000 ટોટલ ડિવાઈડ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1,500. સો નાવ પર યુનિટ ઇઝ 16.67. એ ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ વેરિયેબલ એડમિન ઓવરહેડ્સ. એને રિલેટેડ કન્ડિશન છે. યસ, फोर्थ पॉइंट में रीड करो. वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स और एक्सपेन्सीज विल इंक्रीज बाय 5%. जो वेरिएबल एक्सपेन्सीज में कोई चेंज करवा माटे कहे छे तो तमे शेमा करशो? पर यूनिट में. पर यूनिट हता केटला स्टूडेंट्स? चेक करो. वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स पर यूनिट वेर 5 રૂપીસ, राइट? ए 5 રૂપીસ में ज तमारे इंक्रीज करवाना छे 5%, विच कम्स 0.25. So total per unit variable admin overheads are 5.25. જેને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો છો યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 1,500 સાથે, સો ટોટલ અમાઉન્ટ 7,875. Is that clear? Right? So now we will get the cost of production which comes 5,95,375 divide units produced 1,500. So you will get the per unit 396.92. Now you will add the opening stock of finished goods. Students, ટેન્ડર શીટ પ્રિપેર કરો છો, મેં તમને પહેલાં જ લખાવેલ છે. ઓપનિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ કેટલા છે? 50. આ 50 યુનિટ્સ ક્યાંથી આવ્યા? તો કે પ્રીવિયસ યર તમારે જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હતો એ જ તમે કેરી ફોરવર્ડ કરેલ છે નેક્સ્ટ યરમાં. એ ક્લોઝિંગ સ્ટોકના પ્રાઇસ કેટલા હતા? 17,750. આ જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ નેક્સ્ટ યર શું થઈ જાય છે? ઓપનિંગ સ્ટોક, રાઈટ? તો એ જ અહીંયા મૂકો છો ડાયરેક્ટલી. ઓપનિંગ સ્ટોક 17,750. ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? એન્ડ માઇનસ કરો છો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. હાઉ મચ? 150 યુનિટ્સ. 150 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય પ્રાઇસ કઈ લેશો સ્ટુડન્ટ્સ? લાસ્ટ કોસ્ટ of production per unit 396.92. So total amount of closing stock will come 59,538. So now total cost of production of goods sold. Opening stock add કરો છો, closing stock minus કરો છો. તો હવે આવે છે 5,53,587. right? Divide units क्या કરશો? હવેથી sold, ભૂલતા નહીં, right? So it again will come 396.92. હવે સ્ટુડન્ટ્સ થશે એવું કે આ ક્વેશ્ચનમાં પોઈન્ટ્સના વેરિએશન વધારે પડતા આવે છે, બરાબર? બધામાં અહીંયા
તો જ્યારે પોઈન્ટ્સનું વેરિએશન જ્યારે આવતું હોય ત્યારે અહીંયા કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ જે ઓલવેઝ સેમ હોય છે પર યુનિટ, એમાં ક્યાંક 0.1 or 2નો ડિફરન્સ આવે તો ત્યારે કરવાનું શું, આ જે પ્રોડક્શનના જે પર યુનિટ હોય ત્યારે એ જ અહીંયા મૂકો છો, બરાબર, જેથી કરીને તમારે આગળ કોઈ મિસ્ટેક થાય નહીં, બરાબર. એટલે પોઈન્ટ્સના વેરિએશનને લીધે માઇનોર ડિફરન્સ આવશે, એનાથી વધુ નહીં આવે, બરાબર. મેજર ડિફરન્સ હોય તો નહીં ચાલે, રાઈટ. ઓકે, નાઉ વી વિલ એડ ધ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. સેલિંગ ઓવરહેડ્સ આર અગેન ઓફ ટુ ટાઈપ, ફિક્સ્ડ એન્ડ વેરિયેબલ. ફિક્સ્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે? યસ. ફિફ્થ કન્ડિશન ઇઝ ગિવન, ફિક્સ્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ વિલ બી ડબલ્ડ. આ જે ફિક્સ્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ છે શું થઈ જાય છે? ડબલ થઈ જાય છે, રાઈટ. હતા કેટલા પહેલાં તો ચેક કરો. ફિક્સ્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ હતા 2500, એમના ડબલ મીન્સ એટલા જ પાછા એડ કરો છો, 2500 પ્લસ ઇન્ક્રીઝ 2500. સો નાવ ડબલ કેટલા થઈ જશે? 5000 ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ સોલ્ડ 1400. યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. સો per unit price is 3.57. Then after variable selling overheads related condition છે, રીડ કરો. પોઈન્ટ નંબર 5 માં છે variable selling expenses will remain unchanged. વેરિયેબલ સેલિંગ એક્સપેન્સીસમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. દેટ મીન્સ કે જ્યારે વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સમાં કોઈ જ ચેન્જ કરવાનું ન કહે ત્યારે તમારે પર યુનિટ છે સેમ રાખવાના. ચેક કરો. પ્રીવિયસ યર પર યુનિટ વેરિયેબલ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ હતા કેટલા? 10.53. એ જ તમારે પર યુનિટ અહીંયા મૂકવાના છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? રાઈટ. 10.53 મલ્ટીપ્લાય યુનિટ્સ ક્યાં કરો છો? યુનિટ્સ સોલ્ડ 1400. સો ટોટલ અમાઉન્ટ વિલ કમ 14,742. So at last finally you will get the total cost which comes 5,73,329 and divide કરો છો 1400 units થી which comes 409.52. અહીંયા પણ 1-2 પોઈન્ટનું વેરિએશન હશે તો એ અલાવેબલ છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આખો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. તમે ક્વેશ્ચન રીડ કરેલ છે, ક્યાંય પણ પ્રોફિટ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે? ના. જ્યારે તમે ટેન્ડર શીટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે તમારો પ્રોફિટ તમે ત્યાં ડિસ્ક્લોઝ કરતા નથી જનરલી, બરાબર. એટલે પ્રોફિટ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન આપેલ નથી, રાઈટ. દેટ મીન્સ તમારી ટેન્ડર શીટ અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. તમે કોસ્ટનું જ એસ્ટિમેટ આપો છો, પછી એમાં તમારો પ્રોફિટ માર્જિન તમે કેટલો એડ કરશો એ ક્યારેય કોઈ ટેન્ડર્સમાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર તમને ઇન્ફોર્મ કરે નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. સો તમારો ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે, આન્સર અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે? ટેન્ડર શીટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવી, રાઈટ. સિમ્પલ છે, એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટની જેમ જ બનાવો છો, બટ એક જ ડિફરન્સ કે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં તમે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ સ્ટોકને નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરતા નથી, જ્યારે ટેન્ડર શીટમાં તમે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ સ્ટોકને નેક્સ્ટ યર ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે કેરી ફોરવર્ડ કરો છો. So I hope today's this question is somewhat different and I hope this is clear to you, right? એ તમને ક્લિયર હશે. So students, here with this we are ending up our today's session. આજે આપણે બે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા, રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 8 and 9 પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરતા રહેજો. તમારી બુક્સ છે એ પણ કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો, અધરવાઇઝ એક વખત બુક્સ બાકી રહેશે તો એ બાકી જ રહી જશે, બરાબર. સો ડુ નોટ બી લેથાર્જિક, રાઈટ. ટાઈમ ટુ ટાઈમ બુક્સ તમારી કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો, સમ્સ છે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધ સેશન ઓફ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.